अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, विलेज नर्सरी फार्म में खुशियां मदीद। मैं तुहाडा दोस्त हसन अशरफ भट्टी। दोस्तों, इस वीडियो दे विच मैं तुहानू वर्मी कंपोस्ट की तैयारी के मुतलक तफसील नाल लगा करांगा। इंशाअल्लाह ये वीडियो वेखण तो बाद कोई भी दोस्त इस काबिल हो जाएगा कि वो अपने वर्मी कंपोस्ट यूनिट का आगाज़ कर सके। दोस्तों, ये मुख्तलिफ मराहल ने। आप सब तो पहले जोड़े मरले तो शुरू करांगे वो गोबर की ट्रीटमेंट है भी गोबर नूं किवें ट्रीटमेंट करना है। इस तो पहलो तुसी ये जानो कि जिहड़ी वर्मी कंपोस्ट है इनू बनाने वास्ते सब तो ज़रूरी जिहड़ी चीज़ है वो है ऑस्ट्रेलियन रेड विगलर, जिन्हां तो बगैर ये काम नामुमकिन है। तो आओ तुहानूं पहलों वो विखाने। दोस्तों, ये गडोयां दी एक खास नस्ल है जिंदा नाम ऑस्ट्रेलियन रेड विगलर असिनिया फटीटा है। ठीक है जी। आम केंचुए तो इहदे च फर्क ये है कि आम जिहड़ा केंचुआ जिहड़ा अपने मुकामी केंचुआ है वो मिट्टी खांदा है, वो गोबर नहीं खांदा। तो इहदी खासियत है कि एक गोबर खांदा है तो 24 घंटे खांदा है तो मिट्टी नहीं खांदा। दूसरा तो अहम जो जिहड़ा है वो है गोबर। गोबर तुसी उस जगह तो लेना है, कोशिश करनी है कि गोबर है जिहड़ा वो पक्के फर्श का हो, मतलब किसी पक्के डेयरी फार्म तो मिल जाए ताकि उस गोबर दे विच मिट्टी की जिहड़ी अमेजश वो ना हो। हालांकि महसूस नहीं होती, लेकिन जो वर्मी कंपोस्ट बन के तैयार हो जाती है ना तो वाजिया विचों झलक नज़र आती है मिट्टी की। तो उहदे नाल वर्मी कंपोस्ट की जिहड़ी क्वालिटी है वो खराब हो जाती है। कोशिश करनी है कि गोबर तुहानूं फ्रैश मिले। अगर फ्रैश गोबर कितों तुहानूं नहीं मिलता, मतलब अगर इन्ना इकट्ठा नहीं होता, तो फिर जिहड़ा गोबर तुहानूं कन्फर्म पता होवे भी ये 4 दिन का है या 5 दिन का है या 6 दिन का है, वो गोबर चुकना है। ये नहीं कि वो 10 दिन पुराना गोबर चुक लो या 15 दिन पुराना गोबर चुक लो, उहदे नाल नुकसान होएगा। मतलब गोबर जिहड़ा है ज़्यादा तो ज़्यादा 20 दिन पुराना होना चाहिए। इस तो पुराना गोबर तुसी इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो भी किस तरह 20 दिन पुराना होना चाहिए वो भी समझ लवो भी। मतलब अगर तुहानूं कितों फ्रैश गोबर लभ गया तो वो तुसी इन्ना लै लेना है कि तुहाडा एक 4x10 का या जिहड़ा भी तुसी साइज़ रखदे हो बैड का उहदे मुताबिक तुहाडे कोल गोबर हो जाए। ठीक है जी। उन्होंने फिर तुसी 15 दिन तक ट्रीट करना है अपने सामने। ट्रीट करने का तरीका है कि जिवें भाई ने तुहाडे सामने ढेरी लाई है भी ज़्यादा तो ज़्यादा 1 फुट उच्चा हो जाए तो लंबाई चौड़ाई जिन्नी मर्जी हो जाए। ये गोबर नूं ठंडा करने का तरीका है। ठीक है जी। तो रोज़ाना जिस तरह मैं पानी पांदा पिया वां, रोज़ाना तुसी इस तरह गोबर ते पानी पाना है। अच्छा खासा पानी पाना है, इन्ना भी नहीं पाना कि वो मतलब लिक्विड ही बन जाए तो घट भी नहीं पाना भी विच उन्हें पता भी ना लगे। मतलब मुनासिब पानी की मिकदार रखनी ताकि उहदे विचों जिहड़ियां मीथेन या दूजियां जहरीलियां गैसां ने वो निकल जान। तो उस तो बाद तुसी इस तरह दूसरे दिन पानी लाने तो पहलों गोबर नूं एक दफ़ा इस तरह फ्रैश कर लेना, उपरों उहदे पंजा वगैरह उहदे ते फेर देना ताकि जिहड़ा उहदे ते कोई बज बुज बनया वो खत्म हो जाए। तो 15 दिन तक तुसी ज़्यादा तो ज़्यादा 15 दिन तो घट तो घट 10 दिन तुसी उहनूं गोबर नूं ट्रीटमेंट करना है। इहदे तुसी जल्दी नहीं करनी। अगर तुसी जल्दी करोगे तो नुकसान होएगा। इंजे तो वीडियो मैं तां ज़्यादा लम्मी की है ताकि गडोया तो बाद ये सब तो अहम जोज है। तुसी वीडियो देखो उन्हें जिस तरह असी कर रहे हैं तुसी उस तरह करना है। घट्टो घट 10 दिन तो ज़्यादा 15 दिन तुसी उहदे ते रोज़ाना पानी पाना है। तुहानूं फील होएगा कि 10-12 दिनों तो बाद गोबर का जिहड़ा रंग है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा, वो काला हो जाएगा, मतलब ब्लैक जी शाइनिंग देने लग पेगा। तो विचों मेथेन की जिहड़ी स्मैल है वो भी नहीं आएगी। 10-15 दिन बाद अपना गोबर बिल्कुल तैयार होएगा जिन्हों आपां बैड ते शिफ्ट कर देंगे। इस तो बाद जिहड़ा मरला आंदा है जी गोबर नूं ट्रीटमेंट करन तो बाद वो है जी बैड की तैयारी। बैड नूं तुसी किस तरह तैयार करना है वो भी मैं तुहानूं समझा देना जी। दोस्तों, वीडियो च वेखो कि जिहड़ी साइज़ का तुसी बैड बनाना है उनकी जिहड़ी चौड़ाई है वो 4 फुट होनी है, लंबाई भावें 100 फुट कर लो।
ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਚੌੜਾਈ ਹੈ ਉਹ 4 ਫੁੱਟ ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਲੈਵਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4x10 ਜਾਂ 4x15 ਜਾਂ 4x20 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈੱਡ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ 3 ਇੰਚ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੈੱਡ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਗਾ ਦੇਣਾ। ਪਾਣੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਦਬਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਨਰਮ ਸੀ ਉਹ ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੈੱਡ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੇਪ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜੇ। ਬੈੱਡ ਦਾ ਸਹੀ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾਂ 2 ਬੈੱਡਾਂ ਤੋਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ 50 ਬੈੱਡ ਲੱਗਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ 4x10 ਜਾਂ 4x20 ਜਾਂ 4x30 ਦਾ ਬੈੱਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਢਲਵਾਨ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਟਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਬਰ ਪਾ ਕੇ ਗੰਡੋਏ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਟੋਇਆ ਕੋਈ ਖੱਡਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਰੁਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਬਰ ਹੈ ਉਹ ਬਾਸੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਡੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਖਾਏਗਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਰਮੀ ਕੰਪੋਸਟ ਹਾਰਵੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਥੱਲੇ ਗੋਬਰ ਦੀ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈੱਡ ਦਾ ਬਣਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਲੰਮੀ ਐਡ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੈੱਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੋਸਤੋ ਵਰਮੀ ਕੰਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾਂ, ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗਲਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੇਲ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ 60-70 ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵਿਗਲਰ ਵੀ ਸੇਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾਂ। ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਅਗਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਡਲਟ ਵਿਗਲਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਿਗਲਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬਰੀਡਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ ਤੱਕ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵਿਗਲਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਅਫਜ਼ਾਇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਬੈੱਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਜ਼ੀਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ। ਜਦੋਂ ਬੈੱਡ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈੱਡ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁਖਤਸਰ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਫਾਸਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਸੈਂਡ ਕਰੋ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਇੰਜੋਏ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਦੋਸਤੋ ਰੈੱਡ ਵਿਗਲਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਖਿਆਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਮੋਸਟਲੀ ਦੋਸਤ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਗੰਡੋਏ ਨੇ ਉਹ ਕੰਪੋਸਟ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਵੇਚਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਗੰਡੋਏ ਨੇ ਉਹ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਤਸੱਲੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਬਰ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਗੋਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਅਗਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਵਰਮੀ ਕੰਪੋਸਟ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੈਂਚੂਆ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੈਂਚੂਆਂ ਦੀਆਂ 3000 ਇਕਸਾਮਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 4 ਤੋਂ 5 ਇਕਸਾਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਰਮੀ ਕੰਪੋਸਟ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲ ਹੈ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਰੈੱਡ ਵਿਗਲਰ ਅਸੀਨੀਆ ਫਟੀਟਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ
ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸੇ ਵਿਗਲਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗਲਰ ਹੈ ਇਹ 24 ਘੰਟੇ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਅਫਜ਼ਾਇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਜ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਬਰੀਡਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਫਜ਼ਾਇਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਆਮ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ 4x10 ਦੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਕਿਲੋ ਵਿਗਲਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਆਮ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈੱਡ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਵਰਮੀ ਕੰਪੋਸਟ ਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਡਬਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰਚ ਤੱਕ, ਮਤਲਬ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਿਹੜਾ ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਬਰੀਡਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਸਟੈਪ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਫਿਊਚਰ ਬਹੁਤ ਬਰਾਈਟ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਲਕਿ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਸੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਰਮੀ ਕੰਪੋਸਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਅੱਛੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੇਕੀ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਦ ਹੈ ਇਹਦੀ ਤਰਫ ਆਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਦੋਸਤੋ ਬੈੱਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਜ਼ਿਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬੈੱਡ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਧਾਗਾ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ, ਉਹ ਉੱਚੀ ਰਹੇਗੀ ਲੈਵਲ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ 3 ਇੰਚ ਉੱਚੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਾਈਡਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਢਲਵਾਨ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਗੋਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਠਹਿਰੇ ਨਹੀਂ। ਲੋ ਜੀ ਬੈੱਡ ਆਪਣੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਕਰੀਬਨ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਛਾਪਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਛਾਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ 2 ਬੈੱਡ ਇਕੱਠੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਬ ਮੈਂ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਛਾਪਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪਾ ਦੇਣਾ ਦੋਨਾਂ ਬੈੱਡਾਂ 'ਤੇ। ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲੀ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਢਲਵਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਛਾਪਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਟ ਵੁੱਟ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਛਾਪਰ ਦੇ। ਛਾਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਛਾਪਰ 'ਚ। ਛਾਪਰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਜੋੜਨੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਿਖਾਈ ਵਗੈਰਾ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਿਚਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਫ਼ ਪਲੇਨ ਸਾਈਡ ਹੈ ਉਹ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੋਬਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਗੋਬਰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂਬੀਆਂ ਨਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲਿਆ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪਾਵੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਸਿੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਉੱਪਰ ਰੱਖੀ ਜਾਣਦੇ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਵਾਲੀ ਰੇਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੋਬਰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੀਡੀਓ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਦੋਸਤ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਲਕ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਚਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਜ਼ਿਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ, ਦਰਮਿਆਨ 'ਚੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਲਿਫੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। अस्सलामुअलैकुम। ਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੋਬਰ ਪਾ ਲਿਆ। ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਗੋਬਰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਗੜੋਏ ਪਾਉਣੇ ਨੇ। ਗੜੋਏ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈਣਾ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵੀ ਲਾਓ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਲਚਰ ਸੀ ਵਿਗਲਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਐਗ ਸੇਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਲੈਣਾ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ।
ताकि मेरे ਜਿਹੜੇ ਐਗ ਨੇ ਉਹ ਗਰਮੀ ਜਾਂ ਸਰਦੀ ਦੀ ਬਲਕਿ ਸਰਦੀ ਹੈ ਸਰਦੀ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾ ਲਈਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਗਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਾਂਗੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗ ਨੇ ਉਹ ਸੇਫ ਰਹਿਣ। ਦੋਸਤੋ 4x10 ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬੈੱਡ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਉਸ ਇੱਕ ਬੈੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 10 ਕਿਲੋ ਵਿਗਲਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। 10 ਕਿਲੋ ਵਿਗਲਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿਲੋ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤੋਲਾਂਗੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੋਸਟ ਦਾ ਵੀ ਵਜ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਉਹ ਇਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। 1 ਕਿਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਵਿਗਲਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਡਲਟ ਵਿਗਲਰ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਕਿ 1100 1200 1 ਕਿਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਲਰ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੈਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਗ ਨੇ ਉਹ ਸੇਫ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਫੁੱਟ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲੰਬਾਈ ਹੋਏਗੀ ਉਨੇ ਕਿਲੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿਗਲਰ ਪਾਓਗੇ। ਅਗਰ 4x10 ਦਾ ਬੈੱਡ ਹੈ ਤੇ 10 ਕਿਲੋ, ਅਗਰ 4x15 ਦਾ ਬੈੱਡ ਹੈ ਤੇ 15 ਕਿਲੋ, 4x20 ਦਾ ਬੈੱਡ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ 20 ਕਿਲੋ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਵਿਗਲਰ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਉਹ ਅਡਲਟ ਹੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬੈੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਏ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਫਜ਼ਾਇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਅਮਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਪਹਿਲੋਂ ਆਪ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਫਜ਼ਾਇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਗਲਰ ਲਵੋ ਉਹ ਅਡਲਟ ਹੀ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਦੋਸਤੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਜੀਬ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ 100 ਵਿਗਲਰ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ 50 ਵਿਗਲਰ ਦੇ ਦਿਓ, 1000 ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਅਗਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੋਲ ਕੇ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੇਚੀਦਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪੇਚੀਦਗੀ ਨਹੀਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਗਲਰ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਲਟੀਪਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਇੱਕ ਬੈੱਡ ਵਿੱਚ 10 ਕਿਲੋ ਵਿਗਲਰ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ 4x10 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈੱਡ ਹੈ ਉਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਵਰਮੀ ਕੰਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈੱਡ ਵਿਗਲਰ ਨੇ ਉਹ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡ ਵੀ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 4x10 ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਗਲਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ 150 ਨਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਗਲਰ ਬੈੱਡ ਤੁਹਾਡਾ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਗਲਰ ਪਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਵਿਗਲਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦੇਣੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਥਨ ਗੈਸ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਗਲਰ ਨੇ ਉਹ ਬੈੱਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ 2-4 ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੈੱਡ ਦੀਆਂ ਕੋਈ 10-10 15-15 ਵਿਗਲਰ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋਗੇ ਉਹ ਵਿਦਨ 2-3 ਮਿੰਟ ਉਹਦੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ 10-15-20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗਲਰ ਹੈ ਉਹ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਬਰ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੀਟ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰੇ ਵਿਗਲਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਰੇ ਉੱਪਰ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋੜੇ ਕਰਵਾ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਵਿਗਲਰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬੈੱਡ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅੰਧੇਰਾ ਕਰਨਾ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚੋਇਸ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ बोरी दे नाल करना चाहिए तो वह भी इसका इस्तेमाल कर सकने हैं, नहीं तो अगर आप पराली का इस्तेमाल करना चाहिए तो वह भी कर सकने हैं। अजकल सर्दी बहुत ज़्यादा है
ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬੋਰੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੋਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਡਬਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 5 ਬੋਰੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ 10 ਬੋਰੀਆਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ 2 ਤੈਵਾਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੈੱਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਰਮੀ ਉਹ ਰਵੇ ਤੇ ਕੇਂਚੂਆ ਸਕੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਕੇ ਖਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਾਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 3 ਤੋਂ 4 ਇੰਚ ਮੋਟੀ ਲੇਅਰ ਆਪਾਂ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬੋਰੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਰੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਗਲਰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਜਾਂ 15 ਵਿਗਲਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਵਿਗਲਰ ਬੈੱਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਗਲਰ ਹੈ ਉਹ ਬੈੱਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸੇ ਟਾਈਮ 2-4-5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਬੈੱਡ ਤੋਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਗੋਬਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਮੀਥੇਨ ਗੈਸ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਲਰ ਨਹੀਂ ਪਾਣੇ। ਬੈੱਡ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੋਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਬੈੱਡ ਗਰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਠੰਡਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਬੈੱਡ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੰਡਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਗਲਰ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਸਟ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 100% ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ, ਵਿਗਲਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਰ ਗੋਬਰ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਲਦੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ 15 ਦਿਨ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੀਟ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਚੂਆ ਹੈ ਉਹ ਗੋਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਡਜਸਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗਲਰ ਸਨ ਉਹ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਗਏ ਗੋਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਹੀਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਨਹੀਂ, ਗੋਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਹੀਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਚੂਆ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੇਂਚੂਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੱਢਣੋਂ ਰਹਿ, ਆਪਾਂ ਕੇਂਚੂਏ ਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਣਾ। ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਬਣਾਓ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਲੇ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੇਲੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਂਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਤੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਂਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਉਹ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਵੋ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਬੈੱਡ ਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜੋੜਦਾ ਪਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜ ਦਿਓ। ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਗਲਰ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤੇ ਬਾਜ਼ੂਕਾਤ ਇੰਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਏਗਾ ਉਸ ਹੀਟ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਗਲਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਲਰ ਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਗੋਬਰ ਦੇ ਠੰਡੇ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗਲਰ 1 ਦਿਨ ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਉਹ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਮਸਰੂਫ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕੇਲੇ ਖਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੱਤੇ ਆਪਾਂ ਰੱਖਣੇ ਪਏ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲੰਮੀ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਿਆ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਮਜ਼ੀਦ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤਾਵਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਬ੍ਰਾਈਟ ਫਿਊਚਰ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਤਰਫ ਆਓ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਗਾ। ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਲੂਮਾਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ
ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ फ़ोन कर सकते हो। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।